My precious children of God, I welcome all of you to this program and I greet each one of you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. ನನ್ನ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ದೇವರು ರಕ್ಷಕನೂ ಆಗಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ವಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. Today the promise verse which we are going to meditate is from Proverbs chapter 4 verse 18. ಈ ದಿನ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ವಾಗ್ದಾನ ವಚನವು ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 4:18 ವಚನ. The path of the righteous is like the morning sun, shining ever brighter till the full light of the day. ನೀತಿವಂತರ ಮಾರ್ಗವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಬರುವ ಬೆಳಕಿನಂತಿದೆ. The path of the righteous will shine like the brightest noonday sun. ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ ನೀತಿವಂತರ ಮಾರ್ಗವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಬರುವ ಬೆಳಕಿನಂತೆ. The noonday sun will be the brightest shining we'll ever see. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳಕನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಅದು ಬಹಳ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. How we can be transformed like that? ನಾವು ಹಾಗೆ ಬದಲಾಗುವುದು ಹೇಗೆ? We may be in darkness, ನಾವು ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿರಬಹುದು, full of sins and sinful addictions. ಪಾಪದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ. Friends, if you are in that position, today is the day you are going to receive this blessing. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವು ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾದರೆ ಇಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುವ ಸಮಯ. Humble yourself before the Lord. ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. If you read Acts 9th chapter, we read a person named Saul. ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯಗಳು 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದುವುದಾದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಅವನೇ ಸೌಲನು. He was doing everything against Christ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. All sinful and wrong things he was doing. ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ತಪ್ಪಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. The word of God says in Romans 9:23 that he was following the path of wrath. ರೋಮಾಪುರ 9:23ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ ಸೌಲನು ನಾಶನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. God was merciful. ದೇವರು ಕರುಣಾಮಯನು. Jesus went straight to him one day. ಯೇಸು ನೇರವಾಗಿ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು. Acts 9th chapter we read about this. ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯಗಳು 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಓದುತ್ತೇವೆ. He called his name. ಅವನ ಹೆಸರಿಡಿದು ಕರೆದನು. And cried out to him, how long you are going to make me sad? ನೀನು ಎಷ್ಟರವರೆಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಸೆ ಪಡಿಸುವಿ ಅಂದನು. Touched the heart of Saul. ಸೌಲನ ಹೃದಯವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದವು. And what did happen? ಏನಾಯಿತು? If you read Galatians 2:20, it says like this. ಗಲಾತ್ಯ 2:20ನೇ ವಚನವನ್ನು ಓದುವುದಾದರೆ ಅದು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. Paul said, ಪೌಲನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, previously he was Saul. ಮುಂಚೆ ಅವನು ಸೌಲನಾಗಿದ್ದನು. Now God has made him Paul. ಈಗ ದೇವರು ಪೌಲನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. How it happened? ಹೇಗೆ ಇದಾಯಿತು? I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಜೀವಿಸುವವನು ನಾನಲ್ಲ, ಕ್ರಿಸ್ತನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈಗ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವ ನಾನು ಜೀವಿಸುವುದು ಹೇಗೆಂದರೆ ದೇವಕುಮಾರನ ಮೇಲಣ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೇ. My friends, this is the way of success. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದೇ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮಾರ್ಗ. You may be in darkness, ನೀವು ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿರಬಹುದು, following the ways of Satan. ಸೈತಾನನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ. But right now, ಆದರೆ ಈಗಲೇ Saul was made to Paul. ಸೌಲನು ಪೌಲನಾದಂತೆ God will transform your life too. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ದೇವರು ಬದಲಾಯಿಸುವನು. Cry unto him. ಮೊರೆಯಿಡಿರಿ, Lord, I am a sinner. ದೇವರೇ, ನಾನು ಪಾಪಿ, Forgive me. ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. I am in darkness. ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, Make me enter into light. ಬೆಳಕಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ. The Lord will hear your cry. ದೇವರು ಕೇಳುವನು. Right now. ಈಗಲೇ, Right now. ಈಗಲೇ Come into the Lord Jesus Christ. ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿ ಬನ್ನಿರಿ. He will give you a new life. ನೂತನ ಜೀವಿತ. Shall we pray? ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ. Father, ತಂದೆಯೇ, thank you, Lord, for your love. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. For the sacrifice you made on the cross. ಕ್ರೂಜೆಯಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿದ ತ್ಯಾಗಕ್ಕಾಗಿ, The sufferings you went through on the cross. ನೀನು ಪಟ್ಟ ಶ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ. Father, those who are crying ಯಾರು ಮೊರೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೋ right now, ಈಗಲೇ, if they are in darkness, ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿರುವುದಾದರೆ bring them out of darkness. ಅವರನ್ನು ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಿತ. Cleanse them with your precious blood which you shed on the cross. ಕ್ರೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಿಸಿದ ಅಮೂಲ್ಯ ರಕ್ತದಿಂದ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸು. Give them new life. ನೂತನ ಜೀವಿತ ದಯಪಾಲಿಸು. A bright shining life. ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ ಬೆಳಕು. Take away all the old habits. ಹಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ತೆಗೆ.
old connections ಹಳೆಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು with Satan ಸೈತಾನನೊಂದಿಗೆ and Satan's friends. ಸೈತಾನನ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ Make them new people. ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡು. Bless them, Lord. ಆಶೀರ್ವದಿಸು Write ದೇವರೇ. their names in the book of life. ಜೀವಬಾಧ್ಯರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು In ಬರೆ. Jesus' name we pray. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿದ್ದೇವೆ. Amen. ಆಮೆನ್. My precious friend, ನನ್ನ ಅಮೂಲ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತನೇ, through the television program ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ and through the social media programs, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ which we send out to thousands of people every day, ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ. God's power flows into the people. ಜನರಲ್ಲಿ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಹೊರಡುತ್ತದೆ, Miracles happen. ಅದ್ಭುತಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ, Tears are wiped away. ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, Lives are built. ಜೀವಿತಗಳು ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುತ್ತಿವೆ. We are looking for sponsors for every program that comes through social media every day. ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ದೇಣಿಗೆದಾರರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. And as your co-sponsor or sponsor, we'll have your names there and your prayer requests, and I'll be personally praying for you. ಸಹ ದೇಣಿಗೆದಾರರಾಗಿ ಅಥವಾ ಪೂರ್ಣ ದೇಣಿಗೆದಾರರಾಗಿ ನೀವು ಕೊಡುವಾಗ ನಿಮಗಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. Millions who watch will also pray for you. ನೋಡುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಕೂಡ ನಿಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. God will bless you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾರೆ. We'll send you a copy also. ನಿಮಗೊಂದು ಪ್ರತಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. So please call this number. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ. When you have the birthday, ನಿಮ್ಮ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ ಇರುವಾಗ, your birthday or your loved one's birthday, ನಿಮ್ಮ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಾದವರ wedding anniversary, ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ, or the loss of a loved one, a memorial day, ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಾದವರ ಜ್ಞಾಪಕಾರ್ಥಕ ಕೂಟ, or a Thanksgiving offering, ಅಥವಾ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಕಾಣಿಕೆ, or giving 1 month's salary as the first month's salary when you get a job, ನಿಮಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವಾಗ ಮೊದಲ ತಿಂಗಳ ಒಂದು ಸಂಬಳ, you can honor God. ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಬಹುದು. All your donations are going for the service of the people in the name of Jesus. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ದೇಣಿಗೆ ಜನರ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ. Here's how you can support. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ಈ ದೂರದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾದರಿ ಕಾಣಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ನೀವು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ www.jesuscalls.org ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಯೇಸು ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೋಪುರಕ್ಕೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.